Я хочу сегодня говорить I want to talk about на самую простую тему в Библии, a simple topic in Bible которая настолько простая, that is so simple что как-то стала пренебреженной. that it became forgotten. Я буду сегодня говорить о Today, важности I молитвы. will talk about the importance of a prayer. А можно что-то серьезное Oh, can we сказать? talk about something serious maybe? Послушайте, я хочу сегодня говорить Listen, today I want to talk о about утраченном сокровище в церкви. a lost treasure in church. Я хочу сегодня ответить на вопрос, And I want to answer a question. а почему Why, после ковида церкви не возобновили многие свою жизнь? after COVID, many churches didn't come back to life? А почему каждая пятая церковь в Америке закрылась за последние 3 года? Why did every fifth church in America closed? А почему мега-церкви в 10 тысяч человек стали церквами в 200 человек? And why did mega churches who had 10,000s of people became 200 А people? почему мечети растут, а церкви нет? Why our mosques are growing but churches are not? Я не могу сегодня назвать этот период для церкви славой. And I cannot call this period for church a glory one. Знаете почему? You know why? Одна из самых главных причин. And one of the main reasons, Церковь замолчала. the church became silent. Церковь замолчала. Churches became silent. Христиане заткнулись. Christians shut their mouth. Я имею в виду, церковь перестала молиться. I'm talking about the church stopped praying. Просто прямо сейчас, то есть задай сам себе вопрос. Just right now, ask yourself a question. Когда последний раз When was the last time ты действительно просыпался утром, that you truly woke up in the morning специально заводя будильник, чтобы встать и успеть помолиться хотя бы 20-30 by минут? setting an alarm so that you have an extra 20 minutes to pray? Когда последний раз, When was the last когда time ты услышал, что в твоем доме твоя жена или дочь заболели, that when you heard that in your house a wife or a daughter got sick, ты сразу дернулся не к аптечке, that you right away didn't turn to the а у aid, тебя посетила мысль, и давай but a помолимся. thought came to you and said, let's pray. Многие мужья и жены, Many husbands and wives, я общался с одной парой в том месяце, spoke to a couple last month, и они, слава Богу за их честность, and they honestly answered, и они говорят, пастор, надо что-то and делать. they said, Pastor, we got to do something. Дочка заболела, Our daughter is sick. и муж говорит, And husband says, и я, говорит, понимаю, надо помолиться за and I нее. understand that we have to pray for her. И ловлю себя на мысли, знаешь какой? And I caught myself at a thought. Мне стыдно предложить жене помолиться за дочь. I am ashamed of offering my wife to pray for our daughter. Жена сейчас скажет, ты что, вообще чокнутый? The wife is going to say, are you crazy? Не, мы верующие. No, of course we're Christians. Более того, мы служители. But more than so, we're Но ministers. поверить в силу молитвы To believe in the power of нам prayer, уже стыдно. we are ashamed of it. И это меня пугает. And that scares me. Я не знаю, вон мой сын сидит. I don't know that my son is sitting right here. Большее время, наверное, сколько он видит меня дома, это в молитве. I think he sees me at home most of the time praying. Я не просто ставлю себя пример, хотя могу и I don't должен. just put myself in an example even though I can. Послушайте, But listen, есть одна штука, которая нас обманула. there's one thing that has tricked us. Мы неправильно понимаем такую фразу, We don't understand the phrase. а мы надеемся на Господа. We don't properly understand a phrase. We hope for А мы God. верим, что Бог и так может. Oh, we believe that God can do it anyways. Теперь запомни раз и навсегда сегодня. Now remember once and for all, Бог головой думал, когда создал такой инструмент, как молитва. God was thinking with his brain when he created an instrument as a prayer. Вы слышите или Do you нет? hear me or not? Когда Бог сказал, что мы должны молиться, мы будем молиться, When God said that when we have to pray, we will pray. Он не был в плохом He настроении. wasn't in the bad mood. Вы здесь или нет? Are you here or not? А что вы такие сегодня мертвенькие? Why are you guys so deadly today? Вы живые? Are you guys alive? Я знаю, что тема не очень. I know that the topic is not Ладно, so good. пойдемте в Библию. Okay, let's dive into Bible. Полчаса прошу, Half an hour, I'm asking you. а потом всю жизнь молиться. And then for the rest of the life, pray. Итак, Марка, 11 глава, 22 стих. And so Mark chapter 11, verse 21. Я хочу, чтобы мы посмотрели 11, 22 по 24 стих. I want us to look 11, 22 through 24. Скажи своему соседу, Tell your neighbor. походу придется возвращаться к молитве со следующей недели. Turns out we have to return to a prayer starting next week. Ответь ему, да не. And tell him that Меня no. за 30 лет никто не расшевелил, это точно не сможет. No one moved in me in 30 years. He couldn't do it Я either. не из тех, я не из слабых. I'm not one of those weak ones. Я не из этих хлюпиков, которые молятся, постятся. I'm not one of those who pray Я and fast. адекватный. I'm adequate. Да, возможно, я иду в ад, но я адекватный. Yeah, maybe I'm going to hell, but at least I'm adequate. Адекватно иду в ад. I'm adequately going to hell. Итак, Марка 11, 22. And so Mark 11, 22.
Иисус говорит, Jesus said, имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет этой горе, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в своем сердце, но поверит, что сбудется по его словам, будет ему, о чем не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Итак, друзья, And so, my friends, интересное место. an interesting place. Иисус говорит, Jesus says, вера faith, – это очень обязательная штука, чтобы что-то получить. it's a necessary thing in order to receive something. Он говорит, имейте веру Божью, He said, have the faith of God, и будете переставлять горы. and you will move the mountains. И все ученики сказали, круто. And all disciples said, О awesome. да, я верю. Oh, yes, I believe. Но Иисус говорит вторую But часть. Jesus said, second part. Он говорит, теперь He запомните, said, now remember, если вы верите, if you believe, то все, что вы будете говорить в молитве, that everything you say in the prayer будет происходить. will happen. Обязательно молиться, And do I actually have to а pray? можно просто верить. Or maybe I can just believe. Ну, я просто Oh, верю. I'm just believing. Я не хочу молиться. I don't want to pray. Ну, у меня и так есть вера. I have faith already. Нет, нельзя. No, you cannot. Теперь запомните. Now remember, Я хочу показать вам это. I want to show you this place. В Иакова 5:16 In Jacob 5:16, написано, it says, много может many can do усиленная что? as strengthened, Усиленная молитва. as strengthened prayer. Много может усиленная молитва праведного. Much can do a strengthened prayer of a Боже, righteous. почему я не вижу чудес в своей жизни? God, why am I not seeing miracles in Я my верю, life? что Бог может исцелить. I believe that God can heal. А почему не исцеляет? Then why is He not healing? Я верю, что Бог может меня благословить, I believe that God can bless me, а Он не благословляет. but He's not blessing me. Много может усиленная Much can do a strengthened prayer of a righteous, молитва a праведного. prayer of a righteous one. В тот же Иаков в 4 главе 2 стихе In Jacob chapter 4, говорит, it also says, знаете, почему вы не имеете? you know why you don't have? Потому что вы, Because you, помогите мне, help me out. вы не Because просите. you're not asking for it. Боже мой, какие странные вещи. Those are weird things. Тяжелейшая математика. This is the hardest mathematics. Бог говорит в Библии, God says in Bible, ты многих вещей в своей жизни не имеешь, you don't have many things in your life потому что ты because элементарно не you просишь. simply are not asking А for что, it. обязательно надо попросить, Oh, чтобы do I получить? actually have to ask to receive? Да, Yes. да, Yes. да. Yes. Пока я живу в этом теле, While I'm living in this flesh, пока это тело грешное отделяет меня от Бога, why this sinful flesh separates me from я God, должен молиться. I have to pray. Это единственный и главный инструмент It is the only instrument моего взаимодействия с Богом. of my relationship with God. Без молитвы Without a prayer, мы становимся слабыми, убогими. we become weak. Без молитвы мы врем себе, что мы христиане. Without a prayer, we lie to ourselves that we're Christians. Окей, Okay, я покажу вам коротко, I will show you но одну shortly, истину. but one truth. Иисус Христос – это кто? Jesus Christ is who? Бог. Is God. Кто в это верит? Who believes in that? Это Бог. He is God. Теперь, сама Библия говорит, Now Bible themselves says it. что одна из самых великих тайн, That one of the mysteries что Бог is that God спустился на землю, came down on earth, показал себя ангелом He showed Himself to и был angels, проповедан в народах. and He was preached among the people. Апостол Павел пишет Тимофею, Apostle Paul writes to Matthew, что Timothy, Бог that спустился. God came down on earth. Получается, Иисус – это Бог. Turns out that Jesus is И я God. люблю Его и поклоняюсь Ему. And I love Him and I worship Him. Но когда Иисус жил на земле, But when Jesus lived on я earth, хочу спросить тебя, I want to ask you, Он, будучи Богом, while being God, Он молился? did He pray? А? Huh? А зачем? Then why?
Послушай, ты может быть круче, чем Бог, Listen, maybe you're better than God если ты позволяешь себе не молиться на if этой you земле. allow yourself not to pray on this earth. Христианин, который не A молится, Christian who does not pray, у которого нет молитвенной who жизни, does not have a prayer life, это человек, который решил, что он круче, чем Иисус Христос. it's a person who considers himself better than Jesus Christ. Uh-oh. Это гордость, That is pride, лень, laziness, плоть и все остальное. flesh, and etc. Если ты христианин, If you're a Christian который верит в Иисуса как Бога, who believes in God, Jesus as God, то подражай Ему. then be alike to him. Иисус молился здесь на земле. Jesus prayed here on earth, Я покажу тебе. and I will show it to you. Давай я отвечу тебе на вопрос. I will answer the question, Зачем Иисус молился? why did Jesus pray? Зачем Бог, Why God, пока был в человеческом теле, while he was in humanly flesh, зачем Он молился? why did he pray? Он же мог не молиться, Он Бог. He could have not prayed. He's God. Он молился Отцу. He prayed to his Father. О, ребята, он почти круглосуточно это делал. He was praying almost 24/7. Окей? Okay? Я дам вам 3 причины, I will show you 3 reasons. почему Иисус молился на земле. Why did Jesus pray on earth? Если ты конспектируешь, запиши If это. you're taking notes, write it down. Итак, первое. So first, Почему Христос на земле молился? why did Christ pray on earth? Первое. First, Божественная власть Иисуса a heavenly power of Jesus, реализовывалась через молитву. a divine power of Jesus was realized through a prayer. Да, Он Бог. Yes, he is God. Да, Он всемогущий. Yes, he's all-powerful. Но Его всемогущество на земле But his all-powerful might on earth реализовывалось через молитву и пост. was realized through a prayer and a fast. Окей, давайте посмотрим Матфея 17 главу. Let's take a look at Matthew chapter 17. Матфея 17. Matthew 17, Мы будем смотреть сейчас с 19 по 27, по 21 стихи. verses 19 through 21. Помните, когда мы недавно говорили об этом? Remember, we recently talked about this. Помните, когда Иисус спустился с горы? Remember when Jesus came down А from что Он делал на the горе? mountain? What did he do at a mountain? А? Huh? Он молился. He was praying. Когда Он спустился с горы, And when he came down from the Он mountain, встретился с проблемой. he encountered a И problem. Он встретил мужчину, который плакал. And he met a man who was crying. И он говорит, что случилось? And he said, what happened? Это был порядочный мужчина. It was a proper man. Он говорит, я извиняюсь, что я тебя тревожу. He said, I'm sorry that I'm bothering you. Но я просил твоих учеников, они не смогли. But I asked your disciples and they couldn't do it. Они не помогли. They didn't help me. Поэтому я прибежал к тебе. So I ran to you. Мой сын жестоко беснуется. My son is possessed. Иисус повернулся к нему. And Jesus turned to him. И я читаю теперь 17, 20, с 19 стиха. And I'm reading from verse 19. Сейчас, секунду. Give me 1 second. Когда Иисус повернулся, я даже скажу историю. I will finish the story. Он повернулся к этому человеку And when Jesus turned to that man, и сказал, держись, and he said, hold on, все будет нормально. everything is going to be all right. И он посмотрел на парня. And he looked at a guy. Он даже не успел сильно помолиться, когда парень упал, начал спускать пену, и дух He вышел из didn't него. even really pray much when the boy fell down. И это всех потрясло. And everyone was shocked. Этот мужик был счастлив. That man was happy. Иисус пошел дальше, And Jesus went further. и к Иисусу пришли ученики. And disciples approached Jesus. 12 апостолов, 12 apostles которые 7 глав назад who 7 chapters ago ходили и выгоняли любого беса. were walking around and casting away Они any воскрешали demon. мертвых и исцеляли больных. They were resurrecting the dead and healing the sick. А теперь не смогли. And now they couldn't. И они подошли к нему. And they walked up to him. 19 стих. Verse 19. Тогда ученики приступили к Иисусу наедине и сказали, а почему мы не смогли изгнать его? Иисус ответил им, по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете этой горе, перейди отсюда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Этот же род изгоняется только молитвою и постом. Алло, Hello?
Теперь внимание! Pay attention. Ученики приходят к Иисусу, Disciples came to Jesus и они ему говорят, and they tell him, объясни, explain, почему мы не смогли выгнать этого беса? why couldn't we cast away that demon? Мы же всегда это могли сделать. We've always been able to do it. Иисус говорит, да. And Jesus said, yes. Иисус, знаете, что говорит? And Jesus, what tells them? Я дал вам власть. Because I gave you power. Я много знаю о власти, которую Бог дал I верующему. know a lot about a power that God gave Christians. И я в ней не сомневаюсь. And I don't doubt it. Она велика, это Божья власть. It's almighty and because it's God's power. Но Иисус им дал один секрет. But Jesus gave them one secret. И он говорит, знаете, почему власть Бога, которую я вам дал, не сработала? You know why the power that I gave you from God did not work? А вы не молились. Because you didn't pray. Так, подожди, не понял. Wait a second, I didn't understand. Власть Бога можно ограничить молитвой. The power of God can be limited by a prayer. Власть Бога можно реализовать молитвой. A power of God can be realized through prayer. Власть Бога реализовывается только молитвой и постом. Power of God is realized through prayer and Вы fast. здесь или Are нет? you here or not? Вы здесь или Are you нет? here or not? Я еще не видел ни одного Божьего помазанника, пророка, I've never seen any prophet or anointed person by God который не молился, у которого не было молитвенной who has жизни. not had a prayer life И он творил Божьи чудеса. and could commit God's miracles. Я знаю, есть один потрясающий библейский учитель, его зовут Питер Вагнер. I know there's a Кто-то слышал о wonderful нем? teacher, Christian teacher, Peter Wenger, Он очень много учит. and he teaches a lot. И он говорит, признаюсь честно, And he said, I will admit, я не могу выдавить из себя больше 15 минут в день. I cannot push more than 15 minutes of prayer a Они day. говорят, так а в чем секрет And такого they said, большого then служения? what is the secret of your big ministry? Он говорит, 1,5 миллиона молитвенников молятся каждый день вместе со мной. He said, 1.5 million of ministers pray together with me every day. Поэтому ты можешь перестать молиться, родной. That is why you can stop praying, Если my хоть friend. миллион молитвенников наберешь, If at least you can gather 1 которые million за тебя prayers будут who молиться. will pray for you. Окей, поговорим. Okay, then we can talk about И it. так получается, Okay, so it turns out что явно that clearly молитва и пост a prayer and a fast это абсолютная необходимость для реализации Божьей власти. it's an absolute necessity to realize God's power. Если ты хочешь видеть Бога в своей жизни, If you want to see God in your life, если ты хочешь видеть Его власть, if you want to see His power, если ты хочешь видеть Его силу, if you want to see His strength, открой рот в молитве. open your mouth in prayer. Ты слышишь или Do you нет? hear me or not? Открой рот в молитве. Open your mouth in prayer. Запомните одну вещь. Memorize one thing. Я хочу, чтобы вы услышали, даже если вы жутко верующий человек. I want you to hear it even if you are deeply Christian. Дьявол Devil не может забрать власть, которую нам дал Бог. cannot take away the power that God gave us. Это Божья власть. It's God's power. Бог дал нам свою власть. God gave us His power. Бог дал власть, чтобы моя жена была исцелена. God gave the power so my wife will be Бог healed. дал мне власть, чтобы мой папа когда-то освободился от наркотиков. God gave me power so that my dad becomes drug free. Бог дал мне власть. God gave me Бог power. дал всем нам власть. God gave all of us power. И дьявол не может забрать эту And власть, devil cannot take it away. потому что это Божий дар человеку. Because it's God's gift to a person. Но то, что может сделать сатана, But what Satan can do это закрыть твой рот в молитве, is to shut your mouth in prayer чтобы его власть so that his power была уничтожена или полностью ограничена. will be completely destroyed or limited. Вы понимаете, о чем Do you я? understand what I'm talking about? Нет, дьявол не может забрать у тебя власть, No, devil cannot take away your power. но он делает хитрее. But he is clever. Он убедил тебя, He convinced you что молиться не that you обязательно. don't need to pray. И поэтому все, что власть, которую дал Бог, And that is why all power that God gave, она просто останавливается в нашей it's жизни. being stopped in our life. И мы ничем больше не отличаемся от неверующих людей. And we're no different than non-believers. Я верю, что пришло время Божьей власти. I believe that the time of God's power came. Я хочу, чтобы наше поколение, I believe that our generation, оно увидело Божью власть и славу. it will see God's glory and authority. Я хочу ее видеть в своей жизни. I want to see it in my life. И единственное, почему я ее постоянно вижу, And the only reason I see it constantly, потому что я постоянно молюсь о because I ней. constantly pray about it. Я видел и экспериментировал. I have seen it and experimented. Когда я переставал молиться, When I stopped to pray,
Чудесным образом я переставал видеть, как Бог действует в моей жизни. Miraculously, I would stop seeing God move in my life. Пастор, ну ты что, хочешь сказать, что мы должны надеяться на молитву, а не на Бога? Oh, Pastor, are you telling me we have to hope in the prayer and not God? Я хочу тебе сказать, I want to tell you если ты вообще хочешь реально надеяться на Бога, that if you really want to hope in God, начинай молиться. start praying. Ты даже понятия не имеешь, что такое надеяться на Бога, если ты не молишься. You don't even know what it is to hope in God if you're not praying. Приблизьтесь к Богу в молитве. Get closer to God Скажи in своему prayer. соседу, давай Tell молиться. your neighbor, let's pray. Серьезно, давай No, приблизимся к Богу в seriously, молитве. let's get closer to God in prayer. В 17 стихе этой же главы In verse 17 of the same chapter, написано, Иисус разозлился на учеников. it's written, Jesus became angry with disciples. Когда этот человек сказал, что ученики не смогли, Some man told him the disciples couldn't, Иисус повернулся к ним и сказал: and Jesus turned around to them and said, род лукавый, маловерные. you unbeliever, you who lack faith. Он разозлился на учеников. He got angry at disciples. Он дал им власть, He gave them the authority, а она не работает. and it's not working. Почему? Why? Они перестали молиться. Because they stopped praying. А зачем им молиться, если Иисус был вместе с ними? Why did they need to pray if Jesus was with them? А Иисус зачем молился? Well, then why did Jesus pray? Пойдемте во второй пункт. Let's go into our second Я point, покажу вам это. and I'll show it to you. Теперь вторая причина, почему Иисус молился на этой земле. Second reason why Jesus prayed on this earth. Иисус, как Бог, Jesus, as a God который жил на земле, who lived on earth, не позволял себе жить автоматически, didn't allow himself to live automatically, жить по инерции. to live just by inertia. Давайте откроем Луки 5:16. Let's open Luke 5:16. Очень короткое место, It's a very short spot, но я хочу, чтобы мы его but прочитали. I want us to read it. Луки 5:16. Luke 5:16. Вы меня понимаете сегодня Do you здесь? guys understand me here today? Церковь, вы меня слышите? Church, do you hear me? Мы должны быть молящейся церковью. We have to be a praying church. Мы должны быть людьми, стоящими в молитве. We have to be the people who stand in prayer. А у кого здесь родители хрисиане? Who in here has a Вы Christian выросли в parents? христианской семье. You grew up in the Christian Вы family. видели, как ваши родители молятся? Have you seen your parents Знаете, pray? почему я вас спросил? Держите руку. You know why I asked you keep your Если вы hand up. видели, как ваши родители молятся, If you've seen your parents pray, выше, выше руку. С higher, гордостью higher. подними руку. Lift your hand with the pride. Знаешь почему? You know why? Я прошу, чтобы ты с гордостью ее поднял. Why I'm asking you to lift it with the pride? Потому что вот причина, почему ты здесь сегодня. Because that is the reason you're here today. Вот почему. That is why. Сегодня ты, тебе 40 или тебе 20. Today you're 40 or 20. Вот почему ты, тяжело, не знаю, но ты сегодня сидишь здесь. That is why, because, oh, maybe you're struggling, but you're sitting И here родители уже today. не заставляют. And they're not forcing you. Ты пришел сюда, You came here потому что кто-то молился за because someone тебя. was praying for you. Эй! Hello. Кто-то молился за тебя. Someone prayed for you. Я уверовал, I believed. моя мама молилась за меня. My mother was praying for me. И я когда уверовал, у меня есть один друг, And when I became a believer, I had a он friend. сейчас пастор в Праге, He's a pastor in Prague right now. и он уверовал. And he became a believer. Я думаю, слушай, And I said, listen, как тебя сюда занесло? how did you end up in there? Он такой был очень плохой. He was a really bad Я guy. был очень хороший грешник. I was good compared to him. Он был плохой грешник. And he was a bad sinner. Я говорю, ты не представляешь. And he said, you wouldn't imagine. Моя бабушка баптистка. My grandmother is a Baptist. И последние 35 лет, In the past 35 years, каждый вечер она становилась на больные колени. every evening she stepped onto her sick У knees. нее очень больные ноги. She had very weak legs. И она преклоняла свои колени, And she would kneel down. и через боль она несколько часов And through pain, for молилась за меня several и за моего брата, hours, she would pray for me за and my своих brother, внуков. for her grandchildren. Она могла не делать этого. She didn't have to do it. Но сегодня и он, и его брат пастыря. But today, him and his brother are Служат pastors. Господу. And they serve God.
Потому что кто-то, Because someone, она могла быть как наше поколение. she could have Слышите? been like our generation. Его бабушка могла жить как наше поколение. His grandmother could have lived like our generation. Что там сегодня по телеку? Oh, what is there on the TV? Родной, у нас температура у сыночка, может помолимся? Oh dear, our son has a fever. Should we pray? Ты что, дура? Are you stupid? Дай ему это накрыло. Let's just give him Tylenol. Не помогает, родной. Oh, it's not helping, my Ну dear. позвони пастору, пусть отрабатывает. Well, Я then- вчера $20 кинул. Then call pastor. I paid $20 for it yesterday. Я знаком с современным христианством, да? I'm very familiar with the modern Christianity. Мы должны молиться. We have to pray. Вторая причина, по которой Иисус молился. Second reason why Jesus А какое prayed. место я сказал? What place did I mention? Luke. Теперь внимание. Now pay attention. Короткий стишок. Very short verse. Он уходил в пустынные места и... Зачем? Why? Зачем? Why? Ну ты же уже Бог. But you're God already. Ну зачем ты вот это напрягаешься? Then why are you suffering Ешь like that? тортики, готовься к Голгофе. Just eat cakes and drink coffee. Нет. No. Он всегда уходил в пустынные места He и молился. always went into the wilderness and prayed. Иисус Jesus молился. prayed. Вторая причина, почему Иисус молился, Second reason why Jesus prayed. кроется в Матфея 26 главе. It's hidden in Matthew Пойдемте в Библию, Chapter 26 глава Матфея, chapter 26, 40-41. verses 40-41. Гефсиманский сад. Я когда-то жил в Иерусалиме, The Garden of Gethsemane. В At some point Израиле. I lived in Israel. и мое любимое место в Израиле, если And my честно, favorite place in Israel, это Гефсиманский сад. it was the Garden of Gethsemane. Гефсиманский сад. Как звучит? Gethsemane. I don't know how to pronounce it А? properly. Gethsemane Garden. Gethsemane. Ну, там не гарден, конечно, там как бы уже такое 2 дерева. It's not even a garden, it's like 2 trees. И они построили там храм. And they built a temple. Я пришел туда, And I walked in there. и я знаю, что это место страданий. And I knew that this is the place of Это очень suffering. крутое место. It's a wonderful place. Но я хочу, чтобы мы посмотрели, But I want us to take a look что говорил Иисус ученикам в Гефсиманском саду. what Jesus said in the Garden of Gethsemane. Матфея 26, 40, 41. Matthew 26, 40, 41. Иисус приходит к своим ученикам Jesus came to his disciples и находит их спящими. And found И them- говорит Петру: так ли не могли вы пободрствовать хоть 1 час со мною? Хоть 1 час. Честно, можно я спрошу? Can I ask you honestly? А кто из вас никогда не молился в жизни подряд больше, чем час? Who never prayed more than 1 hour Не in your life? стесняйтесь. Just don't be Я shy. думаю, что Just мы, lift может, your hand. как-нибудь организуем. Because Вы maybe we can come никогда up не with молились больше часа. Вот You так have вот. never prayed Встал и в more than молитве an hour. помолился. That you just got up and went and 3 prayed. человека, да? Just 3 А кто people. соврал? And who lied? Кто соврал? Who lied? Остальные все. The Окей. rest of you did, for sure. Смотрите, что здесь говорит Иисус. And so take a look at what Jesus says. Почему ты не мог помолиться? Ну, хотя бы час. Why couldn't you pray at least for an hour? Если говорить о логике, If we're talking about logic, сколько молился Иисус? how long did Jesus На этой pray for? земле. And on that Я говорю о earth? времени. I'm talking time-wise. Это было, Господи, благослови сегодняшний день. Oh, God bless today's times. Или как это? What was it? Он молился часами. He prayed for hours. И он говорит: Петр, And he said, Peter, ты что, не мог помолиться хотя бы час? couldn't you pray for at least an hour? И он дает приказ в 41 стихе. And he orders them in verse 41. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, а плоть немощна. Почему мы должны молиться? Why do we have to И pray? почему Иисус молился на этой земле? And why did Jesus pray on this earth? Вторая причина, The second reason, чтобы не впасть в искушение. so he will not fall into temptation. Он говорит: ребят, He says, guys, христианская жизнь, Christian life в которой ты не можешь помолиться хоть час, in which you cannot pray for at least an hour, это жизнь постоянного искушения. it's a life full of temptation. Это жизнь, где дьявол делает разгуляй. It's where devil just parties.
Что-то я какой-то чувствую не очень верующий. Oh, I don't feel myself very А ты Christian. попробуй Well, помолиться. maybe you should try to pray. Иисус говорит, Jesus says, Петр, знаешь, почему сейчас Peter, you know why now ты спишь, you're sleeping а я Бог, and I, God, и я так молюсь, что у меня льется кровь с потом, and I'm praying so hard that I have blood coming with the sweat потому что моя плоть немощна, because my flesh is weak, потому что я сейчас подвержен искушениям. because I am torn between temptations. Я могу проиграть в этой жизни. I can lose in this life. И если ты не хочешь проиграть, And if you do not want to lose, что ты должен делать? what should you do? Что ты должен делать? What should you do? Не смей просто спокойно жить. Don't dare to live peacefully. Если ты христианин, If you are a Christian, молись. pray. Те, которые подняли руки, Those who lift their hands, что ваши родители за вас молились. that your parents prayed for you. Я боюсь спросить, я не спрашиваю, не поднимайте руки, не I'm afraid разочаруйте. of asking. Don't lift your hands. А вы стоите в молитвах и в проломах за своих детей? Are you praying and standing on your knees for your children? А вы молитесь каждый день, как эта бабушка, преклоняя Are колени? you praying? Боже, спаси моего ребенка. Are you praying every day like that grandma did? God, save my child. Я спрашиваю, а вы промаливаете своих детей, как I'm ваши asking, родители? are you praying for your children like your parents did? Или вы теперь демократическое общество? Or now you're a democratic society? Ой, вырастут, пусть сами определятся, что им надо. Oh, let them grow up and decide what they want to be. Господи, гряди быстрей. God, please come sooner. Потому что если мы вот так вот будем относиться к нашим детям, Because if that's how we treat our children, через 20 лет in 20 years, в этом здании тоже может сделать Microsoft свой офис, и все. in this building, Microsoft is going to make an И office. просто в историю уйдешь, и тут собирались христиане. And it's only going to be a history the Christians gathered Вы here. здесь или нет? Are you here or not? Вы здесь или Are you нет? here or not? Мы должны сражаться в We have to молитве. fight in prayer. Спасибо. Thank you. Спасибо. Thank you. Бодрствуйте и молитесь. Be awake and pray. Я благодарен тем людям, которые научили меня. I'm thankful to those people who have taught me. 25 лет я во Христе. 25 years I've been in Christ. Всю мою жизнь. My entire life. Не бывает недели, There's not a week, в которой я, хотя бы 5-4 дня, я не молился хотя бы по часу. or at least like 5 or 6 days, where I haven't prayed Я less не than an hour. поклонялся Богу в своей тайной комнате. Or I haven't worshipped God in my secret room. Чтобы я не молился за своих детей, за свою семью, за церковь. Or that I haven't prayed for my family, children, or my church. Послушайте, Listen, я хочу, чтобы мы были сильными. I want us to be strong. Вы здесь или нет? Are you here or not? Петр пишет, Peter writes, дьявол ходит, как рыкающий лев. Он всегда пытается кого-то поглотить. devil is constantly trying to consume someone to defeat them. Ой, я тоже читал, знаешь, про рыбака и рыбку сказки. Or, I also read stories about a Там fisherman and страшный fish. дракон. Oh, there was a dragon that was so scary. Мы же в это уже не верим. Какой дьявол? We don't believe in that anymore. What kind of a Тот, с devil? которым ты можешь познакомиться, если ты будешь вести христианскую жизнь без Христа. That in which you can encounter sooner if you don't lead a Christian life. Вы здесь или нет? Are you here or not? Окей, я когда-нибудь отдельно об этом поговорю. Okay, I'll at some point talk a little bit more about it. Третья причина. And third И reason. последняя, и мы And будем lastly, молиться. and we'll pray. Третья причина, по которой Иисус молился на земле. And third reason why Jesus prayed on earth. Луки 22 глава. Luke chapter 22. Вы еще со мной? Are you here or not? Честно? Honestly. Луки 22 глава. Спасибо. Luke chapter 22. Thank you. Луки 22. Luke 22. С 31 по 32 стихи. Verse 31 through 32. Боже, пускай Твой огонь молитвы разгорится вновь. God, may the fire of your prayer be inflamed again. Я когда-то недавно, 2 года назад, когда я приехал жить в Америку, I recently, when I came to live here in the US 2 years ago, я помню, я сидел, I remembered I said, и мы говорили с одними пасторами о церквах в Америке. and we talked with some pastors about churches in the US, И особенно о церквах Вашингтона. and especially about churches in Washington.
Я говорю, какая здесь обстановка, как дела? And I said, what kind of a situation is in here? How И are we они doing? говорят, о, здесь очень круто. And they said, oh, it's awesome in here. Есть одна церковь там где-то на Федоровой юге. There's one church somewhere in Federal Way and in the Когда-то south. это была церковь, там почти 15 тысяч человек. At some point, there was a church of 15,000 people. Каждый день там молились по тысячами людей. Every day, thousands of people prayed in there. О, ты не представляешь, а на севере, Oh, you'd never believe. And где-то в Кёркленде была in церковь, north, еще 15 тысяч человек. there was a church that was 15,000 И people. там молились просто, там тысячами людей каждый день. People prayed, thousands of people every day. Новые кампусы и церкви открывались каждый месяц. New churches and campuses opened every month. А еще открылась церковь, которая 25 тысяч человек. And there's a church that opened, it's 25,000 people. Марк Дрискл, It was Phil Driscoll. Марс Хилл. А кто знал, помнит эту церковь? Who Тут есть remembers такие that люди? church? Do we have people Помните, like да? that in here? Почти 25 тысяч человек. Я с ним знаком уже. I've already met him. It's 25,000 people in there. Говорит, это горячая церковь. And they said it's a fired up church. 11 кампусов, которые стоят в огне. 11 campuses that are on fire. Говорю, guys, sounds good. And I said, guys, awesome. What about today? Что сейчас? But what about right now, today? Что сегодня? What is happening today? Говорит, сегодня как-то, я говорю, а есть хотя бы, церковь молится? And I asked, is there a church that prays Они today? говорят, нет, церковь уже вымолилась, теперь все. And they said, oh no, church already prayed over. Говорю, They're нам done. может прийти конец через 10-15 лет, An end can come to us in 10 or если 15 верующие years перестали молиться. if Christians stop praying. И я ошибся. Они говорят, ты ошибаешься, а я не правый, я ошибся. And I was wrong. They said, you are wrong. And Конец they were пришел right. не через 15 лет, And I think not in 15 а years, через год. in 1 year. Через год. In 1 year. Не хочу никого судить, но мы I don't want пытались to в одну из judge этих anyone. церквей поехать туда, дай мне сказать. Но мы позвонили в эту церковь и хотели туда поехать, в тысячный зал в Кёркленде. I don't want to judge, but we tried to call one of those churches who are in Kirkland because we wanted to move there. И нам сказали, церковь не сдается. And they told us we cannot rent Мы a говорим, church может, to you. есть свободное место? And they said, well, you have free Они говорят, space. служения не проводятся, но церковь не сдается. And they said, well, we're not having a church in person, but we cannot rent Мы it out позвонили to в you. пятитысячный зал. And we called a different church, То же 5,000 самое. people. Same story. Я не хочу никого осудить I am сейчас. not judging anyone right Я now. хочу напугать нас. I want to scare us. Когда церковь, верующие в церкви перестают молиться, When Christians in church stop praying, огонь на жертвеннике тухнет. the fire on sacrifice will И dim, наше будущее становится and мрачным. our future become dark. Третья причина, по которой молился Иисус. Third reason why Jesus prayed. Смотрите, что здесь говорит. Take a look what he says here. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы я сеял вас, как пшеницу. Но я молился о тебе». Теперь внимание. Now pay attention. «Чтобы не оскудела твоя вера, и ты, когда обратишься, утверди твоих братьев». Алло! Hello. Теперь Иисус подходит к Петру So Jesus comes to Peter и говорит, Леша, and says, Losha, я молился за тебя. I prayed for you. Помнишь Гефсиманский сад? Remember the Garden of Gethsemane? Я просил тебя молиться. I asked you to Ты pray проигнорировал. and me. Поэтому я тебя предупреждаю. That is why I'm warning you. Я за тебя молился. I have prayed for you. А конкретно, But specifically, я остановился на коленке и говорил, I got on my knees and I said, Боже, я прошу тебя. God, I ask you. Эти оболтусы вообще не молятся. Those guys don't pray at all. Я их просил. I asked them. Я все воскресенье в Белловью об этом проповедовал. I was preaching about it in Bellevue all Но они Sunday, не молятся. but they're still not Поэтому praying. я тебя прошу. So I ask you, Скорее всего, они не устоят. most likely they're not going to be able to Потому withstand что я еле стою. because I'm barely Они standing. точно не устоят. They for sure will not Они withstand. умно на меня смотрят, And they look at me, но они не молятся. but they're not praying. Поэтому я прошу тебя, Отец, So I ask you, Father, пожалуйста, please, из-за того, что они не молятся, because they are not praying, они точно будут падать и предавать меня. they for sure will fail and betray me. Но я прошу тебя, верни их. But I ask you that you return them. Я знаю, что предательство неизбежно из-за того, что они не I молятся. know that I cannot avoid the betrayal because they're not praying. Слышишь или нет? Do you hear me or not? Он говорит, я просил о том, чтобы ты, Бога, о том, чтобы ты вернулся. He said, I asked God for you to return.
Потому что когда ты лежал в Гефсиманском саду, Because when you were laying down in the Garden of Gethsemane, я тебя просил, I asked you, пожалуйста, хоть час бодрствуй. for at least an hour, be awake. Потому что сейчас будет тяжело, ты сможешь меня предать. Because hard times are going to come, you're going to betray me. Проспал. But you slept. Поэтому Иисус там с кровью и потом говорил: Боже, That's why Jesus, with blood and sweat, he was saying, God, я даже представить себе не могу, I cannot even imagine что с ними сейчас будет. what's going to happen to Ведь them. это христиане, которые не молятся. Because they're Christians who are not praying. Иисус встает, And Jesus gets up подходит, and he walks up Иуда целует его, and Judah kisses him эти достают мечи. and those pull out И знаете, что swords. происходит? And you know what's happening? Там в Луке написано, It's written in Luke. они голиком бежали. They were running out naked. Помните или нет? Do you remember that or Там not? один из учеников бежал голый. One of the disciples was running away Ему даже не naked. стыдно было, что он голый, но он так сильно убегал от Бога. He wasn't even ashamed. He was naked. He was just running away Он from God. бежал. He was running. Тот, кому Иисус 2 часа назад говорил: молись, а то уйдешь, а то упадешь. That whom Jesus said, please pray, otherwise you're going to fail, you're going to fall. Но знаешь, на что рассчитывал Иисус? But you know what Jesus was counting on? Это тем скептикам, которые говорят: пастор учит надеяться на молитву. Is those skeptics who teach, pastor teaches us to hope in Иисус prayer. подошел к Петру и сказал: Jesus came to Peter and said, Петр, Peter, я очень рассчитываю I am counting на молитву, которой я молился о тебе. on a prayer that I prayed about you. Слышишь? Do you hear me? Я тебе хочу сказать, I want to tell you, тебе уже не поможешь. you're not going to be helped У anymore. тебя уже в менталитете христианина, да не обязательно молиться. It's in your Christian mentality now, oh, it's not necessary to pray. Поэтому я тебя прошу, That's why I'm asking you, когда ты хлебнешь из-за этого менталитета греха и when грязи, you end up getting something from that mentality, all that dirt, то вспомни, then remember что когда Бог тебя вернет по моей молитве. that when God returns you according to А my знаешь, откуда prayer, я знаю, что Бог тебя and you вернет? know why I know that God is going to return you? А? Huh? Я молился за тебя. Because I prayed for you. Ты, пожалуйста, You, please. я точно знаю, что ты вернешься. I know for sure you're going to come back. Я точно знаю, что ты вернешься к Богу. I know that you're going to return to Петр God. говорит: да ты And you say, пастырь, Pastor, какая сегодня тебя муха укусила? what kind of a fly bit you today? Ты сегодня 3 раза уже меня предашь. Today you're Сегодня. going to betray me 3 times. Ну окей, But okay, до тебя так не дошло. you didn't understand it this way. Когда ты поймешь, что ты был неправ, When you realize you were wrong, прошу, I ask you, верни братьев к Иисусу. return brothers to Jesus. Собери остальных Gather the rest и скажи: вот это мы тупили, что and не tell them, молились. we were so stupid not to Из-за pray, того, что мы стали какими-то чахлыми христианами, that we became some witty Christians. мы позорно поразбегались от Бога. Shamefully, we ran away from God.